जय जगन्नाथ समस्तंकु आपणमानंकु ओएस एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल को पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत। आज आम यह वीडियो 20 और 21 जनवरी 2024 समस्त गुरुत्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्स विषय रे आलोचना करवा। आपण माने तो जानिथिबे आजिकाली ओडिशा सरकार किंबा केंद्र सरकार को जेकोसी परीक्षा पाई हेउ करेन्ट अफेयर्स रो भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण और आपण जदि ओपीएससी यूपीएससी ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी किंबा रेलवे भली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रस्तुत होउछंती तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत सहायक हेबो। तेणु भिडियोटी को आदौ स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। आउ हाँ, जदि आपण मानक एहीपरि इनफॉर्मेटिव वीडियो आगु को मध्य दरकार तेबे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करनेबा को जमारू भूलंतु नाही। आजिर प्रथम क्वेश्चन टी हेउछि Russian President Vladimir Putin was invited by US President Donald Trump to join which body aimed at resolving global conflict and overseeing governance and reconstruction in Gaza। जार अर्थ हेउछि गाजारे शांति प्रतिष्ठा एवं ताहार पुनर्गठन पाई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन को क्यों संस्थारे सामिल हेबाकू निमंत्रण करिसंती। तार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ पीस। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट समाधान पाई बोर्ड ऑफ पीस एक नया प्रस्तावित मंच जहां अमेरिका द्वारा अणा जाइछि। गाजारे युद्ध हेबा परे सेठारे शासन व्यवस्था एवं किपरि पुनर्निर्माण कार्य को तदारख कर एहार मूल्य लक्ष्य। मन रखिबे ट्रम्प एथिरे पुटिन को सामिल करी एक बड़ कूटनैतिक पदक्षेप नेउछंती। एहा द्वारा अमेरिका एवं रूस मध्य थिबा तिक्तता कमिबार संभावना अछि। तत्सहित विश्व में शांति फेराई आनिबा पई एहा एक मिलित प्रयास भावे देखा जाउछि। एही संस्था विश्वर प्रमुख शक्ति मानकु गोटिए टेबुल को आनिबाकू चेष्टा करुछि। गाजार स्थिरता पई एही बोर्डर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया डिसाइडेड टू स्किप व्हिच ब्रिक्स प्लस naval exercise stating that such drills are not institutionalized ब्रिक्स एक्टिविटीज। जार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी विल फॉर पीस 2026। अर्थात ब्रिक्स प्लस रो क्यों नौसेना अभ्यास रे भारत सामिल न हेबाकू निष्पत्ति नैछि। सठिक उत्तरटी हेउछि विल फॉर पीस 2026 ऑप्शन डी। तो पिले भारत विल फॉर पीस 2026 नामक नौसेना अभ्यास को निजकू जुरे रखा स्थिर करिछि। भारत कहवा कथा जे एभली सामरिक अभ्यास ब्रिक्सर कौनसी अनुष्ठानिक कार्यक्रम नुहे। ब्रिक्स मुख्यतः एक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक संगठन, यह कौनसी सामरिक मेंट नुहे। एथिरे चीन एवं रूसर प्रभाव अधिक थिबारु भारत निजर निरपेक्षता बजाय रखा चाहूछि। भारत निजर आंचलिक सुरक्षा को अधिक गुरुत्व देउछि। एही निष्पत्ति भारतर स्वाधीन विदेश नीति को दर्शाउछि। सामरिक बदल में भारत ब्रिक्स वाणिज्यिक संपर्क उपरे अधिक ध्यान देउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द यूरोपियन यूनियन साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 25 years ऑफ नेगोशिएशंस विथ व्हिच ब्लॉक। बा दीर्घ 25 वर्षर आलोचना पर यूरोपीय संघ क्यों संगठन सहित मुक्त वाणिज्य चुक्ति साक्षर करिसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन डी मर्कोसुर। देखंतु पिले यूरोपीय संघ एवं दक्षिण अमेरिकार व्यावसायिक गोष्ठी मर्कोसुर मध्य एही चुक्तिटी होईछि। एही चुक्ति पाई दीर्घ 25 वर्ष धरी बुझामणा चलीथिला। एहा द्वारा उभय अंचल मध्य सामग्री आमदानी और रप्तानी सहज होइजिवो। उभय ब्राजिल एवं आर्जेंटीना भली देशगुड़िक एथिरु बहुत लाभवान हेबे। यह विश्वर अन्यतम बड़ मुक्त वाणिज्य चुक्ति भावे परिगणित हेउछि। कृषि एवं शिल्प क्षेत्र में नुआ नुआ सुजोग सृष्टि हेबो और यूरोपर बजार एवं दक्षिण अमेरिकार उत्पाद पाई खोली होइजिवो। हमर परवर्ती क्वेश्चन टी हेबो हु सिक्योर्ड ए 7th टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। बा किए उगांडार राष्ट्रपति भावे 7म थर पाई निर्वाचित होइछंती। एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन सी योवेरी मुसेभेनी। योवेरी मुसेभेनी पुणी थरे उगांडार शासन भार ग्रहण करिसंती। से लगातार 7म थर पाई राष्ट्रपति निर्वाचित होई एक रेकर्ड करिसंती।
ସେ 1986 ମସିହାରୁ ଦେଶର କ୍ଷମତାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଉଗାଣ୍ଡାର ରାଜଧାନୀରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ବହୁତ ଅଧିକ। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ସେ ପୁଣି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେବ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ୱାଇଡ୍ ଡଲଫିନ୍ ସର୍ଭେ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଲଞ୍ଚଡ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍? ବା କେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଡଲଫିନ୍ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡଲଫିନ୍। ଭାରତ ସରକାର ଉଭୟ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ଡଲଫିନ୍ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡଲଫିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଡଲଫିନ୍ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ଭେଟି କରାଯାଉଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜୀବମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଭାରତ ସରକାର ଜରୁରୀ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଏହି ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଜାପାନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡସ୍ ହେଲ୍ଡ ଏ ଜଏଣ୍ଟ HNS ରେସ୍ପନ୍ସ ଡ୍ରିଲ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲୋକେସନ୍? ବା ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡମାନେ HNS ରେସ୍ପନ୍ସ ନାମକ ଏକ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁଠାରେ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଜାପାନୀ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଜାର୍ଡିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ନକ୍ସିୟସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ HNS ବା ବିପଜ୍ଜନକ ପଦାର୍ଥର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜାହାଜରୁ କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ଲିକ୍ ହୁଏ ତେବେ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। Our next question will be the PESA Act was implemented after 25 years in which of the following Indian state? ବା 25 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ପେସା ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମସଭା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇପାରେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେବ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପେନ୍ ସି ଫିଶ୍ ଫାର୍ମ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଜନ୍? ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଚାଷ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେଜ୍ ବା ପିଞ୍ଜରା ଲଗାଇ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ପୋଖରୀରେ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସରକାର ଏହି ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେବ at least 40 tribal students were detained during a rally to mark କୋକବୋରକ ଡେ in which of the following city? ବା କୋକବୋରକ ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅଗରତଲା।
ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ଅଗରତଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୁକବୋରାକ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଭାଷାଗତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକ ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜର ଭାଷା ଏବଂ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚରାଯାଇପାରେ କୁକବୋରାକ ଦିବସ କେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିବସଟି ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ଅଗରତଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜେନ୍ଦର ସିଂ ହ୍ୟାଜ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ହୁଇଚ୍ ବଡି ଏଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର, ବା ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ବିଜେନ୍ଦର ସିଂ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା ବିଜେନ୍ଦର ସିଂ ଏବେ ଏସୀୟ ବକ୍ସିଂ କାଉନସିଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କିପରି କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଫେସନାଲ ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ରିସ୍କ ରିପୋର୍ଟ 2026, which risk has been identified as the biggest risk for India in 2026 and which has emerged as the single most severe global risk? ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମର ଗ୍ଲୋବାଲ ରିସ୍କ ରିପୋର୍ଟ 2026 ଅନୁଯାୟୀ 2026 ମସିହାରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ କ'ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ଜିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ୍। ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କାମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଥିବାରୁ ଡାଟା ଚୋରି ଏବଂ ହ୍ୟାକିଂର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଜିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଆର୍ଥିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାରିକ କଟକଣା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଦରମା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। 2024 ମସିହାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ଆମକୁ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ approved the purchase of how many additional ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ, ବା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ କେତୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 114। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ 114ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ କିଣାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଖରେ 36ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଭାରତରେ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁସେନାରେ କମୁଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିବେ। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କୋକୋନଟ୍ ରୁଟ୍ ୱିଲ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିନ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ରାପିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ମେଜର କୋକୋନଟ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ରିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କେରଲା, ତାମିଲନାଡୁ ଏଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଟ୍ରିଗର୍ଡ ଏଭାଲାଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ which mountain to safely release accumulated snow after heavy snowfall, ବା ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ପର୍ବତରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ପରେ
ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ହିମପ୍ରବାହ ବା ଏଭାଲାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରୁସ୍। ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରୁସରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହିମପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବହୁତ ବରଫ ଜମିଯାଏ ତାହା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଖସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରି ବରଫକୁ ଆଗୁଆ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଏବଂ ପର୍ବତାରୋହୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ରୁଷର କାର୍କାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ଶୀତ ଦିନରେ ଏଠାରେ ବରଫପାତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଭାଲାଞ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁହାଯାଏ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଦ ବିଏନିଆଲ ସମକ୍କା ସାରଲାମା ଯାତ୍ରା ବିଗିନିଂ 28 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍? ବା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମକ୍କା ସାରଲାମା ଯାତ୍ରା 28 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମେଡାରାମ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଲୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡାରାମ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ବିରାଟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେବୀ ସମକ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାରାଲାମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଜାତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଗଛ ଏବଂ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନର ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ? ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତର୍କତା ଆୟୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନର ଭାବେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଅପସନ୍ ସି। ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା IAS ଅଧିକାରୀ। CVC ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ସରକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ମଜବୁତ ହେବ। ସେ ଦେଶରେ ସୁଶାସନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପଦବୀଟି ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକପାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅବଜର୍ଭଡ୍? ବା କେଉଁ ତାରିଖକୁ ଭାରତର ଲୋକପାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 16 ଜାନୁଆରୀ। ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖକୁ ଲୋକପାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 2013ରେ ଲୋକପାଲ ଆଇନ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜବାବଦିହିତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଦିବସଟି ସୁଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ସେବି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାଧବୀପୁରୀ ବୁଚ୍। ମାଧବୀପୁରୀ ବୁଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେବିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ। ମାଧବୀପୁରୀ ବୁଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେବିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେବି ହେଉଛି ଭାରତର ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା। ବିନିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଜାରରେ ଅନେକ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ପଦବୀରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।